ઉર્જાને નાથવામાં અગ્રેસર રહેલું ગુજરાત હવે સૌર પેનલના ઓછા ખર્ચમાં ઉત્પાદન કરવાના સંશોધનમાં આગળ વધી રહ્યું છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા હેઠળ ઉત્તમ અને મજબૂત ક્વોલિટી ધરાવતા ઉપકરણ બને તેની જ રાહ જોવાઈ રહી છે. વિશ્વયાત્રાએ નીકળેલું સૌર ઉર્જાથી ઉડતું દુનિયાનું પહેલું વિમાન સોલાર ઇમ્પલ્સ 2 અમદાવાદમાં ઉતર્યું. તે ઘટના ખરેખર તો સ્વચ્છ ઉર્જા માટે ગુજરાતે કરેલી મથામણને સલામી આપવા સમાન હતી. 2009ના નરેન્દ્ર મોદીના મુખ્યમંત્રી કાળ દરમિયાન સૌર ઉર્જા પોલિસી ઘડનાર ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય હતું. માત્ર 3 વર્ષમાં પાટણ નજીક ચારણકામાં એશિયાનું સૌથી મોટો સોલાર પાર્ક ખુલ્લો મુકાયો. 2010માં ભારત સરકારે સોલાર મિશન ઘડી अन्य राज्यों ने गुजरात નું दृष्टांत लेवानो रस्तो खोली आप्यो. भारत एक ऐसा देश है जहां साल के ज्यादातर समय सूरज अपनी तेज रोशनी देता है. ऐसे में चारण का ने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके भारत पर्यावरण अनुकूल बिजली बना सकता है. ગુજરાતમાં વપરાશથી વધુ વીજળી ઉત્પન્ન થતી હોવાથી મોંઘી સૌર ઉર્જામાં પાવર કંપનીઓને રસ પડતો નથી. ટ્રાન્સમિશન લાઇનનો અભાવ અને વાહનખોટ જેવા વિઘ્ન તો ખરા જ. છતાં ગુજરાત સૌર ઉર્જા ઉત્પાદનના લક્ષ્યાંક હંમેશા પૂરા કરતું આવ્યું છે. સૌર ઉર્જામાં 6 વર્ષ વહેલું પ્રવેશ કરી ચૂકેલું ગુજરાત હવે તો મોંઘી આયાતી મશીનરી અને ફોટોવોલ્ટેઇક પેનલ ઘર આંગણે બનાવવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. We have first made this with the local company available in Ahmedabad city, and all components are actually from Ahmedabad and some of the components from Mumbai, which was made by spending only 1,80,000 rupees or 2,00,000 rupees maximum. ગાંધીનગરમાં આવેલી પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી તો સોલાર એનર્જી રિસર્ચમાં એટલી આગળ વધી ચૂકી છે કે સૌર ઉર્જા વડે હાઇડ્રોજન તૈયાર કરવાની કોશિશ ચાલી રહી છે. જો સંશોધન સફળ થયું તો થીન સેલ સોલર ટેકનોલોજી આધારિત પહેલી सोलर कार અહીં બનાવાશે. एक पेटेंट का काम हम लोग कर चुके हैं जहां एक वेरी लो कॉस्ट मटेरियल बनाया है. वहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑक्साइड बेस्ड है. तो ये ऑक्साइड बेस्ड मटेरियल जब भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आता है वाटर को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. और ये टू माई मीन्स नॉलेज टिल डेट is one of the best result in the world. Once the hydrogen is produced, we can have collaborations with established player who make fuel cell. 3-4 साल में we can have a much possibility that many of the vehicles will have such kind of arrangement of fuel cell driven मूविंग व्हीकल्स यू कैन सी ऑन द मार्केट. आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये सोलर सेल यानी जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो फोटोवोल्टेइक सेल और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है थिन प्लेट्स वो बनाने का काम किया जाता है. यहाँ पर जो मशीनें हैं वो ज़्यादातर मेक इन इंडिया हैं. अगर बात की जाए जर्मनी से इंपोर्टेड मशीन्स की तो कुछ मशीन्स की कॉस्ट हमें बताई गई कि 46 लाख रुपए के करीब है, जो इंडिजीनियसली यानी मेक इन इंडिया के तहत केवल 3 लाख रुपए में बनाई गई है. ये कोई भी सोलर सेल जो थिन फिल्म सोलर सेल हो उसका करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर डिफरेंट टेम्परेचर वो मेजरमेंट कर सकते हैं. ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है इसका कॉस्टिंग इंपोर्टेड कॉस्टिंग मोर देन 20 लाख के पास होता है. और ये जो कंप्लीट सिस्टम हम डेवलप किया है यहाँ पे इसका कॉस्टिंग बिलो 50,000 रुपीज़ आया है. નર્મદા કેનાલ ઉપર સોલાર પેનલ બેસાડવાનો પ્રયોગશીલ અખતરો પણ ગુજરાતે કરી બતાવ્યો છે. કેનાલ ઉપર પેનલની ફ્રેમ લાગતા જ જમીન બચે છે તો પાણીનું બાષ્પીભવન પણ અટકે છે. 2012માં માત્ર 1 મેગાવોટથી શરૂ કર્યા બાદ આજે 12 મેગાવોટ સૌર ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતી પેનલ વિવિધ કેનાલ પર કાર્યરત થઈ ચૂકી છે. गुजरात के बुनियादी ढांचे की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे दिखाई देती है कि कैसे कैनाल को सुरक्षित रखते हुए, वहाँ के पानी को सुरक्षित रखते हुए, कैसे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप पानी के साथ साथ जो ऊर्जा की समस्या है उसको सोलर तकनीक का इस्तेमाल करके आप कैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आम आदमी तक पहुँचा सकते हैं. વડોદરામાં નર્મદા કેનાલ ઉપર બેસાડેલી સોલાર પેનલ વડે બનતી વીજળીનો ઉપયોગ સૌરાષ્ટ્ર બ્રાન્ચ કેનાલમાં નર્મદાનું પાણી ઠાલવવા માટે થાય છે. પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ હોય કે તરસ્યા સૌરાષ્ટ્રની તરસ छिपावती કેનાલ. સૂર્યદેવના વરદાન સમાન વીજળી ખૂબ કામમાં આવે છે. દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ. મોદી સરકારનો જોગ વિકાસલક્ષી છે તેવો અહેસાસ તો બધાને પહેલા દિવસથી જ થાય છે. પરંતુ યુપીએ સરકારે ઘડેલો જમીન સંપાદન કાયદો પ્રગતિ યાત્રાની ઝડપ ઘટાડે તેવા સંજોગ ઊભા થયા છે. ત્યારે
જમીન સંપાદન માટે ગુજરાતે અપનાવેલું મોડેલ જાણવા જેવું છે. અહીં ખેડૂત પાસેથી જમીન લઈ લેવાને બદલે તેમને ફાયદાના ભાગીદાર બનવાની તક અપાઈ છે. ધોલેરા સરની વાત જાણશો તો જમીન સંપાદનમાં દૂરંદેશી દાખવવા બદલ ગુજરાતની પીઠ થાબડ્યા વગર નહીં રહી શકો. અમદાવાદથી 100 કિલોમીટર દૂર આવેલું ધોલેરા એક સમયે ધીકતું બંદર હતું. કાળક્રમે આખો પ્રદેશ ખારા પાટમાં ફેરવાઈ ગયો. ગામડા ઉજ્જડ થઈ ગયા. પરંતુ મુખ્યમંત્રી તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ ધોલેરા આસપાસ વેરાન બની ચૂકેલી જમીનમાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન સ્થાપવાનો નિર્ણય કરતા ખેડૂતોની કિસ્મત બદલાઈ ગઈ. જ્યાં ખેતરનો ખરીદનાર મળતો નહોતો ત્યાં રાતોરાત જમીનના ભાવ એટલા ઉચકાયા કે ખેડૂતો માલામાલ થઈ ગયા. કેટલાકે તો ખરાબો વેચી કમાણી કરી અને ફળદ્રુપ જમીન બીજે ખરીદી લીધી. આ નિર્મળસિંહ ચુડાસમાએ પણ પ્રગતિના ફળ વહેલાસર ચાખ્યા છે. 2002 में मैंने 2000 रुपये बीघा में जमीन ली है, मेरे दस्तावेज है मेरे पास, बरोबर. आज 15 लाख का रेट हो गया है. किस वजह से हुआ है? यहाँ कोई जमीन में से थोड़ा कुछ निकला है. ये जो कुछ निकला है गवर्नमेंट की नीति की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है. और किसान भी बहुत यहाँ होशियार है. किसान अपनी जो वेस्ट लैंड है, बिल्कुल वेस्ट लैंड, वो बेच रहे हैं और थोड़ी अच्छी भी तो जमीन उसको रख रहे हैं और वेस्ट लैंड बेचकर बेस्ट लैंड ले रहे हैं हम. દિલ્હીમાં મોદી સરકાર આવતા હવે દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર ઉપર પહેલા સ્માર્ટ સિટી તરીકે ધોલેરાનો વિકાસ પૂરપાટ ગતિએ થવાનો છે. ચાની કેટલીવાળા કે ડ્રાઈવર જેવા લોકો પણ ધોલેરામાં રોનક છવાશે તેનાથી ઉત્તેજિત છે. पूरा का पूरा एरिया डेवलप हो रहा है धीरे धीरे. अभी दिल्ली है, दिल्ली से ये ज़्यादा बड़ा बनेगा. पिछले एक साल में स्मार्ट सिटी को लेकर के 3 चीजें हुई हैं. पहली चीज, जो 2005 के बाद इस पूरे क्षेत्र को जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिली थी, 2014 में नई सरकार बनने के बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी गई है. दूसरी बात, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इस क्षेत्र में यानी जो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो 2 स्मार्ट सिटी बननी है, उसके लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की. तीसरी बात, वाइब्रेंट गुजरात समिट में गुजरात सरकार ने इस पूरे रीजन के लिए 6 मास्टर प्लान तैयार किया, टाउनशिप योजनाएं तैयार की इस पूरे धोलेरा क्षेत्र के लिए और 3000 करोड़ रुपए का सैंक्शन दिया गया. ધોલેરા ક્ષેત્રનો ઝડપી વિકાસ કરવા માટે આનંદીબેન સરકાર પણ જહેમત ઉઠાવી રહી છે જેથી વિકાસનો લાભ વહેલાસર સૌને મળે. There are so many small towns surrounding this thing. Huge employment opportunities will be created and we feel that it will be a separate township on its own. वो जो टाउनशिप होगा वहाँ पे रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी मिलेंगे, कमर्शियल ऑल फैसिलिटीज विल बी गिवन. सो we are very clear that Dholera is going to be one of the biggest zones industrially in the country. Positively, it will take some time. A lot of money is also to be going to be spent on infrastructure because everything from drainage to water to roads, ये सब बनाने का है वहाँ पे. और but once it is done, it will be one of the ideal zones of the country. ધોલેરામાં આકાર લેનાર ઔદ્યોગિક વસાહત માટે કુશળ કારીગર તૈયાર કરવાનું કામ આઈટીઆઈ દ્વારા અત્યારથી શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो ढोलेरा गांव का आईटीआई सेंटर है जिसमें अभी केवल 7 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है. आपको बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट रीजन जो है वो बनने जा रहा है और स्किलिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है. माना यह जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो स्मार्ट शहर है वो 20 लाख लोगों की रोजी रोटी से सीधे तौर पर जुड़ेगा और ये भी समझा जा रहा है कि 8 लाख लोगों को सीधे तौर पर इसमें रोजगार मिलेगा. જમીન સંપાદન ખરડો સંસદની મંજૂરીની રાહ જુએ છે ત્યારે ગુજરાતે આપેલું ધોલેરા મોડલ દેશ માટે પથદર્શક બનશે. ખારોપાટ બની ચૂકેલી વેરાન જમીન ઔદ્યોગિક હેતુ માટે હોંશે હોંશે વેચનાર ખેડૂતો ધરખમ કમાયા છે. જરાય કચવાટ વગર સંપાદન કરીને ગુજરાતે સાબિત કર્યું છે કે ભાવિ પ્રગતિમાં ખેડૂતને ભાગીદાર બનાવી ઔદ્યોગિકીકરણ કરી શકાય છે. દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ. દેશમાં સ્માર્ટ સિટી બનવા તૈયાર થઈ રહેલું સુરત હવે હીરાનું વૈશ્વિક બજાર બનવા થનગને છે. કાચો માલ ખરીદવા એન્ટવર્પ કે તૈયાર માલ વેચવા મુંબઈ જવું પડે નહીં તેવો બંદોબસ્ત ઘર આંગણે ગોઠવવા સુરત એવો વર્લ્ડ ક્લાસ ટ્રેડિંગ સેન્ટર સ્થાપવા જઈ રહ્યું છે જ્યાં દુનિયાભરના શાહ સોદાગરો ધંધો કરવા આવશે. સુરત નજીક ખજોદમાં 3 વર્ષ બાદ ડાયમંડ રિસર્ચ એન્ડ મર્કેન્ટાઇલ સિટી એટલે કે ડ્રીમ સિટી ધમધમતો થશે ત્યારે હીરાની ચમકદમક અર્થતંત્રને ચમકાવતી થઈ જશે.
દુનિયામાં વપરાતા હીરાના 90% જથ્થાને પ્રોસેસ કરતા સુરતને કાચો માલ એન્ટવર્પથી ખરીદવો પડતો હોવાથી નફો વિદેશમાં તણાઈ જાય છે. એટલે હીરાની વિશ્વ બજાર સુરતમાં ખોલી નાખવાનો પાણીદાર નિર્ણય હીરા ઉદ્યોગના મોવડીઓ દ્વારા થતા આનંદીબેન સરકારે તેને સ્વીકૃતિ સાથે શાબાશી ભરેલા આશીર્વાદ આપી દેવામાં જરાય વિલંબ કર્યો નહીં. Surat is known for its diamonds and it's a big diamond hub. Most of the diamonds are polished in the city. तो वो देखा जाए तो हम लोगों ने एक वहाँ पे वांट टू मेक इट एन SEZ और वो भी 800 एकड़ जैसी जगह है. So we wanted to be a hub for diamonds and then वहाँ से ट्रेड हुए वर्ल्ड ओवर का. We would also wish कि भाई it should not only for diamonds but टेक्सटाइल का भी वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट आ सकता है. So that is a very big potential. It's going to be a city by its own. ડાયમંડ બુર્સ શરૂ થતા કાચા હીરાનો વેપાર કરતા દુનિયાભરના સોદાગરો સુરતમાં ઓફિસ ખોલશે. ગ્રાહકને ઘેર બેઠા માલ આપવાનો પ્રયાસ હીરાના વેપારની ઢબ બદલી નાખશે. રફ ડાયમંડના વેપારી હવે તૈયાર માલ પણ અહીંથી ખરીદી શકશે. હીરાના વેપારી, કારખાનેદાર, બેંક તથા દલાલ સૌ કોઈ એક છત્ર હેઠળ કામ કરશે, જેનાથી ખૂબ મોટી રોજગારી ઊભી થવાની છે. 1000 हेक्टर उसमें से 200 हेक्टर ज़मीन हमने डायमंड वाले को दिया है. जो डायमंड की कंपनीज बन रही है वो डायमंड कंपनी को हमने दे दिया. उसका खातमुहूर्त भी हो गया है. वहाँ पे पूरा डायमंड मार्केट बनेगा और पूरी सुविधाओं के साथ, चाहे वो लॉकर की सुविधा हो, चाहे IT की सॉल्यूशन हो, सेफ हो, बैंक हो और एयरपोर्ट रनवे के साथ में ये प्रोवाइड किया गया है. कुल मिला के ये जो विस्तार है उसको हम ड्रीम सिटी बनाना चाहते हैं कि एक अलग सी सिटी वहाँ से बने. उसका डेवलपमेंट ही वो प्रकार से हो जाए कि अंदर आने के बाद आदमी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े. कि हम ये PPP बेस पे कर रहे हैं. वैसे ये बोला जाए तो एक फाइनेंशियल SPV बनाया हुआ है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है और उसमें 75% गवर्नमेंट का है, 20% अनपंचोली की सूरत महानगर पालिका उसमें पार्टनर है और 5% सूडा है. ડ્રીમ સિટીને વેપારનું થાણું નહીં પણ સ્માર્ટ સિટી જેવા સંકલિત અભિગમથી વિકસાવાશે. નગર રચનામાં હાઉસિંગ, હોસ્પિટલ, હોટેલ, શાળા, કોલેજ તથા કમર્શિયલ બિલ્ડિંગનો સમાવેશ કરાયો છે. જે સુરત સોનાની મૂરત કહેવાતું હતું તે હવે હીરાની ચમક દમકથી ઓળખાશે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ચાવીરૂપ નીતિગત નિર્ણયોમાં આયોજન પંચને વિખેરી નાખવાનો નિર્ણય અગત્યનો રહ્યો. આ નિર્ણયે રાજ્યોને સાચી નાણાકીય સત્તા આપવાનો માર્ગ પ્રશસ્ત કર્યો. સાચી સહકારી સમવાયી ભાવના સાથે કેન્દ્ર સરકાર હવે રાજ્યોને નાણાં આપી રહી છે. નીતિ આયોગ એટલે નરેન્દ્ર મોદીના વડપણ હેઠળની ટીમ ઇન્ડિયા, જેના ખેલાડીઓ તમામ રાજ્યો છે. કોઈ વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ચૂંટણીમાં ચાવીરૂપ ભૂમિકા અદા કરી પ્રધાનમંત્રી બને તેવો ઇતિહાસ રચનાર નરેન્દ્ર મોદી કદાચ પહેલા છે. સમવાય તંત્રમાં સહકારનો સંચાર કરવાનો યશ પણ તેમના ફાળે જાય છે. બોસ જેવું પ્લાનિંગ કમિશન બંધ કરી તેમણે રાજ્યોને મહેસૂલી આવકનો મોટો હિસ્સો રાજ્યોના હાથમાં મૂકી બતાવ્યો છે. ફળ સ્વરૂપે ગુજરાતમાં દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બનવાનો આત્મવિશ્વાસ આવ્યો છે. No states have any reason to complain और states को every state में पार्टनर बना जा रहा है. In every decision we are being puppet partners. So as far as the policies are concerned, it is only the policies which drive the state in the country and that is what this government is doing. ગુજરાત એક રાજ્ય તરીકે ગતિશીલ અને વાઇબ્રન્ટ બન્યું તેમાં પ્રજાની ઉદ્યોગ સાહસિકતાનો સિંહ ફાળો છે. સરકારની ભૂમિકા પ્રોત્સાહક નીતિ ઘડી પ્રગતિ ફૂલે ફાલે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવાની રહી છે. યુવા પેઢી અને તજજ્ઞો મોદી સરકારની કામગીરી વિશે શું વિચારે છે તે જાણવા દૂરદર્શન ટીમે પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે લગભગ સમાન મંતવ્ય મળ્યું. જનભાવના કહે છે કે નક્કર શરૂઆત તો થઈ ચૂકી છે, પરંતુ અચ્છે દિનનું અવતરણ થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. મોદી સાહેબને થોડો સમય આપો. કૌશલ્યની ખીલવણી માટે સરકારે દાખવેલી સૂઝને હર કોઈ વખાણે છે. This is first government in the history of this country which has set up separate ministry for skill and entrepreneurship. It means the agenda is very clear. They are very serious about skills. They are very serious about promoting entrepreneurship. Of course, this was started by, initiated rather, by earlier government. But the kind of focus which you have in this government is remarkable. Now, as far as industry is concerned,
the way Prime Minister is trying to ease doing business in this country. Now he says that from 178 we should put ourselves at number 50 in 1 year. काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. एक चीज़ जो 10th 11th एंड 12th में कंपलसरी मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग अगर की जाए और उसे सर्टिफाई किया जाए, एक्रेडिट किया जाए, ताकि एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, सर्टिफाइड प्लम्बर, सर्टिफाइड मेसन ये हमारे देश को मिले. स्किलिंग पीपल इन 10th 11th एंड 12th with accreditation, whoever does the accreditation, NSDC, ministry, these accredited people will come in, they will legitimately contribute to the industry. જાન્યુઆરીમાં યોજાયેલ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ ખરેખર ગ્લોબલ સાબિત થયો, કારણ કે અમેરિકા અને યુએનની હાજરી યાદગાર હતી. મેક ઇન ઇન્ડિયા હેઠળ વધુને વધુ મૂડીરોકાણ મેળવવા લગભગ તમામ રાજ્યો ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ માટે ગુજરાતનું અનુકરણ કરતા થયા છે. દેશના પ્રત્યેક પ્રદેશનો સમતોલ વિકાસ કરી પ્રજાને તેના સમાન ફળ ચાખવા મળે તે માટે ગુજરાતનો અનુભવ બધે લાગુ કરવા જેવો છે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગની ભારત યાત્રાની મુલાકાતની શરૂઆત આ રિવરફ્રન્ટ ઉપર મોદી સાથે લટાર મારવાથી શરૂ થઈ. મોદી સરકારની ધગશને કારણે વિદેશ નીતિમાં પરિણામ દેખાય છે. અગાઉની નીતિમાં સાતત્ય જાળવીને માત્ર સ્ટાઇલ બદલીને મોદી સાહેબ નવીનતાનો અહેસાસ કરાવી રહ્યા છે. દાયકાઓથી દુનિયાની નજરમાં વસેલી ભારતની ગરીબ છબીને બદલવા માટે ઝડપભેર પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. ભારતની તાકાતથી વિશ્વને વાકેફ કરવા માટેનો આટલો મોટો પ્રયાસ કદાચ અગાઉ ક્યારેય નથી થયો. વિદેશી મૂડીરોકાણને ભારતમાં લાવી ભારતમાં કૌશલ્ય પ્રાપ્ત તેવા યુવાધનને રોજગાર આપવાની વ્યૂહરચના કાબિલે દાદ છે. બુલેટ ટ્રેનનો કરિશ્મા જનતાને મોહે છે, એટલે હાઈ સ્પીડ ટ્રેન ભારતમાં શરૂ કરવાની વાતો ઘણા સમયથી ચાલે જતી હતી, પરંતુ સ્વપ્નને વાસ્તવિક બનાવવાનું કામ મોદી સરકારે કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રીના વિદેશ પ્રવાસ હોય કે વિદેશી નેતાનો ભારત પ્રવાસ, મોદી સરકાર મૂડીરોકાણ મોટે પાયે આવે તેવી મહેનત કરતી રહી છે. અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચે દેશની પહેલી બુલેટ ટ્રેન દોડે તેમાં જાપાન મદદ આપશે. શક્યતાદર્શી અભ્યાસ હાલ શરૂ થયો છે, તે જોતા એક દાયકામાં बुलेट ट्रेन दौड़ती થઈ શકે છે। देखो मोदी जी ने वैसे तो इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी कुछ किया है, मेक इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है। उनका ये एक साल ट्रेमेंडस रहा है। किसी ने भी इतना ट्राई, कोई पॉलिटिशियन आज तक इतनी ट्राई नहीं किया था कि अब फॉरेन हर उन्होंने पूरा वर्ल्ड करेंसी को इधर लाने की कोशिश की। उनका राफेल का जो डील हुआ है फ्रांस में वो बहुत ही जबरदस्त है। ભારતના હાઈ સ્પીડ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં અબજો ડોલરનું મૂડીરોકાણ કરવા ચીન પણ તૈયાર થયું છે। શ્રી મોદીના પ્રવાસ દરમિયાન ચીન ઢગલાબંધ ક્ષેત્રમાં સહકાર આપવા તૈયાર થયું છે। ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરનું સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચીનના સહકારથી બંધાશે। પ્રધાનમંત્રી મોદીની અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, જર્મની અને કેનેડાની યાત્રા બેહદ સફળ રહેતા અપ્રવાસી ભારતીય સમાજમાં દેશપ્રેમની ચિનગારી પ્રગટી છે। તેઓ ભારતની વિકાસ યાત્રામાં જોડાવા તૈયાર થયા છે। પરદેશમાં કીર્તિ અને કલદારી કમાયેલા પ્રત્યેક સફળ ભારતીયમાં માતૃભૂમિ પ્રત્યે ખેંચાણ ઊભું કરવામાં મોદી સાહેબ સફળ રહ્યા છે। પ્રવાસી ભારતીય દિવસની ઉજવણી સમયે ગાંધીનગરમાં હાજર અનેક એનઆરઆઈ વતનનું ઋણ અદા કરવા થનગને છે તેવા સંકેત મળ્યા હતા। કે પહેલી વાર આ દેશના વડાપ્રધાન આટલા બધા દેશોમાં દુનિયાભરના લોકોની વચ્ચે એ ગયા છે, તો લોકો સાથે નરેન્દ્રભાઈનું સીધું એક કનેક્ટ થવા માટેની એમની એક સ્પેશિયલ અભિક્રમ હતો। કેટલાક દેશો એવા પણ છે કે જ્યાં અગાઉ કોઈ વડાપ્રધાન ગયા જ નથી, અને ખાસ કરીને આપણે જ્યારે અહીંથી 10,000 કે 20,000 કિલોમીટરના દૂરના દેશો સાથે સંપર્ક રાખતા હોઈએ ત્યારે આપણે ઘણી વખતે આપણા પડોશીઓને ભૂલી જતા હોઈએ છીએ। હું માનું છું કે જે રીતે વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ નેપાળમાં ગયા કે નજીકના દેશોમાં ગયા અને હજુ જઈ રહ્યા છે, એટલે હંમેશા આપણે આપણો સૌથી પહેલો મિત્ર એ આપણો પડોશી છે। દુનિયા ઇજ્જતભરી નજરે ભારત પ્રત્યે જોવા લાગી છે। અમદાવાદ એરપોર્ટ દેશનું શ્રેષ્ઠ હવાઈ મથક બન્યું છે, તો વિઝા ઓન અરાઇવલને ઈ વિઝાનું નામ મળતા પર્યટકો વધવાના પાક્કા અણસાર છે। એનઆરઆઈને વિકાસમાં યોગદાન આપવાની ભાવના જાગી છે।
And I work for the British government as an executive officer, and I'm very grateful to Narendra Modi that he has done a very good job for removing the POI status for persons of Indian origin, and now has given lifetime visa for all Indian people who are of Indian origin. આરબ દેશ અને આઈએસ ત્રાસવાદી વચ્ચે ચાલતી લડાઈનું મેદાન બની ચૂકેલા યમન અને ઇરાકમાંથી દેશવાસીઓને હેમખેમ બહાર કાઢવા માટે મોદી સરકારે ચલાવેલું ઓપરેશન રાહત તો ઇતિહાસમાં નોંધાઈ યશસ્વી બની ચૂક્યું છે. અન્ય દેશના નાગરિકોને પણ બચાવી લેવાની કામગીરીની દુનિયાએ પ્રશંસા સાથે નોંધ લીધી છે. દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ. મિત્રો, આપણે જોયું કે મોદી સરકારના પ્રથમ વર્ષમાં અનેક ગતિવિધિઓ થઈ અને તે અંગેની જાણકારી પણ લોકોને અપાઈ. પછી એ જાણકારીનું માધ્યમ રેડિયો પર મન કી બાત હોય, યુવાનો માટેનું ટ્વીટ હોય કે પછી સેલિબ્રિટીઝ માટેનું ઇન્સ્ટાગ્રામ. પ્રધાનમંત્રી મોદી જન જન સુધી પહોંચ્યા છે. મોદી સરકારે પહેલા વર્ષમાં મેળવેલી અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ એટલે જનતા સાથે સીધો સંવાદ. પરિવર્તન માટે રાજકીય વાત પ્રજાને કોમ્યુનિકેટ કરવી સહેલી હોય છે, પણ વિકાસની વાત સાથે જનમાનસને સ્પર્શ કરવો અઘરો છે. મોદી સરકારે આ ભ્રમણા તોડી ટ્વિટર જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ વડે યુવા પેઢી સહિત પ્રજા સાથે કનેક્ટ થઈ બતાવ્યું છે. આજના જે આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી છે તે ઇન્ટરનેટ અને ટ્વિટર, ફેસબુક એની સાથે યુવાનો સાથે દરેક ક્ષણે કનેક્ટેડ રહે છે. એ બહુ સારી વસ્તુ છે અને તેને લીધે ગામમાં રહેતા માણસો સાથે, ખેડૂતો સાથે એ પોતાની બધી વસ્તુઓ શેર કરે છે અને કઈ રીતનું આવનારી પેઢીના ફાયદા થાય છે એ બધું સારું હોય છે. હા, એટલે જે ઇન્ટરનેટ થ્રુ કરે છે, જે ટ્વીટિંગ કરે છે, અમુક ફેસબુક ઉપર અપડેટ્સ આવે છે, એટલે એના જે રોજના ટ્વીટિંગ્સ હોય છે એને ફોલો કરીએ છીએ બધા અને એમાંથી અમને ઘણું બધું ખબર પણ પડે છે કે એકચ્યુઅલી આપણા જે કઈ તરફ જઈ રહ્યા છે, એમ બજેટિંગ ને બધું કેવી રીતે થાય છે, કઈ અમુક તો ફિલ્ડ અમને ખબર નથી, એ બધી હવે ખબર પડવા માંડી છે કારણ કે ट्वीट करे છે. એટલે जैसे कि पहले हम देखते थे कि टेक्नोलॉजी का जो यूथ यूज़ करता था कि भाई हम चैटिंग कर रहे हैं या क्या, हम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते थे. पर जैसे कि नरेंद्र मोदी यूथ के साथ कनेक्ट करने के लिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस को उन्होंने ट्रांसपेरेंट बना दिया है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच का गैप है वो काफ़ी कम हुआ है एंड वी टू फील कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट. પ્રધાનમંત્રી મોદી જેવા મેઘાવી નેતા સમજે છે કે ગામડાઓમાં મોટા ભાગની વસ્તી રહેતી હોવાથી તેમની સાથે સંવાદ માટે આકાશવાણી સૌથી બહેતર માધ્યમ છે. માટે મન કી બાત વડે તેમણે રેડિયોની લોકપ્રિયતાને સજીવન કરી. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ભારતમાં હતા ત્યારે મન की બાતમાં તેમને સાથે બેસાડી પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વાર્તાલાપ કર્યો. આવી પ્રયોગશીલતાને લીધે કાબેલ કોમ્યુનિકેટર તરીકે પ્રધાનમંત્રીની ઇમેજ વધુ મજબૂત બની હતી. આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી જે મન કી બાત દ્વારા લોકો સાથે જે રીતે સંપર્ક સાધવાનું કાર્ય કરે છે એ આ રીતે જોવા જઈએ તો એક સર્વપ્રથમ દેશમાં આ રીતનું એક એમણે ચાલુ કર્યું છે અને એ ખૂબ જ સારી વાત છે કે આવા કાર્યો દ્વારા ગામડે લોકો સુધી પહોંચી શકે છે કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે રેડિયો એવું માધ્યમ છે જે સામાન્ય માણસ જે ગામડામાં રહે છે એ લોકો પાસે પણ હોય છે. માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે મન કી બાત કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે તે ખરેખર ખૂબ સારો છે. આવું ભૂતકાળની અંદર ક્યારેય પણ યાદ નથી આવતું કે કોઈ પ્રધાનમંત્રી આવી રીતે જાહેર જનતાની સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય. પ્રધાનમંત્રી સાહેબે પ્રથમ વખત આવી રીતે લોકોના પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને લોકોની સમસ્યા શું છે તે સમજવાનો અને તેનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. નરેન્દ્રભાઈનો સૌથી મહત્વનું પાસું એ છે કે એક બહુ સારા કોમ્યુનિકેટર છે. એ દર સપ્તાહે પોતાના મનની વાત દેશવાસીઓ સાથે કરે છે અને ટ્વિટરથી માંડીને અનેક સોશિયલ મીડિયામાં પણ સતત લોકો સાથે જેને કહે છે એક પ્રકારની એન્ગેજમેન્ટ કરે છે. એ રીતે પ્રજા સાથે એમનો સતત સંવાદ જે છે એ ચાલતો રહે છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ શરૂ કરેલી સીધા સંવાદની પ્રક્રિયામાં દેશવાસીઓની સાથોસાથ વિદેશમાં વસતા ભારતીયોને પણ વણી લેવાયા છે.
તેમની પ્રત્યેક વિદેશ યાત્રામાં ત્યાં સ્થાયી થયેલા ભારતીય સમાજ સાથે મિલન અને સંબોધન અચૂકપણે સામેલ રહ્યું છે. સોશિયલ મીડિયામાં મહત્વ ભોગવતા ઇન્સ્ટાગ્રામના ઉપયોગ વડે પ્રધાનમંત્રી મોદી વૈશ્વિક નેતાઓની પંગતમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. મોદી સરકારે શરૂ કરેલી પ્રગતિ યાત્રાની મંજિલ ભલે દૂર હોય, પરંતુ પહેલા પડાવ રૂપે પહેલા વર્ષનું સરવૈયું રજૂ કરવાનો અમે પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રગતિ યાત્રાના હમસફર એવા આપ સૌ નાગરિકોને, સૌ દર્શકોને અચ્છે દિનના આગમનની શુભેચ્છા સાથે આપ સૌની રજા લઈએ. આવજો.